ఆ తాళాల చేతితో పట్టుకుని అందరూ आंतरिक्षं तया वायं दीक्षया दीक्षितया वायं दीक्षया दीक्षितस्तया त्वा दीक्षया दीक्षयामि दीक्षा तयादित्या दीक्षया दीक्षिताया दित्या दीक्षया दीक्षितस्तया त्वा दीक्षया दीक्षयामि दीक्षा चंद्रमा दीक्षया दीक्षिताया चंद्रमा दीक्षया दीक्षितस्तया त्वा दीक्षया दीक्षयामि दीक्षा तया वर्णो राजा दीक्षया दीक्षिताया वर्णो राजा दीक्षया दीक्षितस्तया त्वा दीक्षया दीक्षयामि दीक्षितस्तया त्वा दीक्षया दीक्षयामि दीक्षा तया प्राणो दीक्षया दीक्षिताया प्राणो दीक्षया दीक्षितस्तया त्वा दीक्षया दीक्षयामि पृथिवी प्रादेक्षमानवनदीक्षिताम् अन्तरिक्षं प्रादेक्षमानवनदीक्षिताम् अयो स्वादेक्षमानवनदीक्षिताम् दिशस्वादेक्षमानवनदीक्षिताम् आपस्वादेक्षमानवनदीक्षिताम् सामानद्वादेक्षमानवनदीक्षिताम् यजोगं षट्वादेक्षमानवनदीक्षिताम् आहस्करात्रिस्य वृषिस्य वृषिस्य दीक्षाधारणमहात्तस्य महात्मान्तो सप्तस्य दशंगा सप्त युगेदशीः त्रिभाप्रतनपदनासका सेनास्य च स्वतः दक्षिणे पार्श्वे देवीं मामे सनान्द्रः अस्ति स्वशक्त मन्नं सुजं सर्वं मामेनं मामेव तवातं धारयन् ईशानं निरावद्दुंगर वन्नं भवसम्मं लोहिताक्षं दत्ताचि सर्वकामनं आत्माभगमासेनं एवं जायेन्द्रतासनं मेरोपदनं विष्णुरग्निमण्डलमध्यकं सिंहजगन्नाथं देवं सतयापोरद सर्वज्ञवेन् देवं वेदाङ्गो भङ्गसोभितं लक्ष्म्या सहादकादीनं जाये यज्ञवदं भ्राताग्निमण्डलस्याध्यायेन् मध्ये ब्रह्मां सुभा मामजेरतं जायेदासेन वाचना रांगमुखाग्ने है अभिमुखो भवा भरतो भवा शांतो भवा सप्रसन्नो भवा सप्रतिष्ठो भवा स्थिरो भवा स्थिरासनं गुरुवग्नये नमः नमः उतासने नमः अष्टपतने नमः देवज्ञान नमः सप्तजिह्वाय नमः वैश्वराय नमः यापसे नमः यादवेदसे नमः अग्नये नमः सोजने नमः जराप्रवे नमः वैश्वानराय नमः नरयापसे नमः पंकराजन नमः सर्पणे नमः सर्पणे नमः आय नमः अग्नये नमः हिमाय नमः इंद्रदे नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः तेन मन्युस्वा दक्षिणदा वेदं प्रदयाम सत्येन प्राप्नमयाम सत्यप्रदामस्मे तेन मन्यस्वा पश्चिमदय वेदं प्रयाम सत्येन प्रापरयुराम सत्यप्रदाहमस्मे सरस्वतेन मन्यस्वतः वेदं प्रयाम सत्येन प्रापरयुराम सत्यप्रदाहमस्मे सर्वद्रवहरियां देवदेव सर्वद्रवत्वां सत्येन प्रापरयुराम सत्यप्रदाहमस्मे
न्यं भर्गो देवस्य देवन्यो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानमृतमुरुसादशेवस्तुलजो वेदावादपत्यमासविश्वातश्चैनमतश्चैव ब्रह्माणमावायं वा पर्याप्तभावं सापदामावायं ॐ भोत्भोत्सन्यं भावाहयामि सर्वगुणाजानवर्गमन्वारमामहे आदित्यान् विष्णुगौर्यं ब्रह्मानन्दं बृहस्पतिं सोममावायं वा यज्ञाङ्गमावायं सान्नमावायं ॐ भोत्भोत्स्वाचन्द्रमावाहयामि ज्येष्ठोपचारान् समर्पयामि जङ्गदेव श्यां देवदन्तां देव बृहस्पतिन्दव्यं ब्रह्मान्तरं देव ब्रह्मणो गायत्री तिष्ठवे तिष्ठव्यगत्य जगत्यनुष्ठव्यनुष्ठ कन्दे वन्दे प्रजापतये प्रजास्येभ्यो देवेभ्यो विश्वे देवा बृहत्पदे बृहत्पदे ब्रह्मणे ब्रह्मोद्भवस्वा बृहत्पदेवानां ब्रह्मोऽहं सोमोऽहं मनुष्याणां बृहत्पदे यज्ञङ्गोपाय सोमङ्गोपाय ब्रह्मन् प्राक्षिष्यामि प्राक्षिष्यामि नागस्य परिचय मन सप्तऋषि नागप्रदाय पुलकासस्देव जुवान धर्मादय प्रदाय पाकन गुरुवराणि कृतां विद्रेः सवैष्णवस्य ज्ञे सवैपदेस्य विष्णुर्वदः प्रदेशस्य ज्ञस्य प्रदेशस्य पवित्रः सूर्यस्रस्मेरापो देवीरग्रे भोगरेन्द्रन्यनैदाग्रे उक्तदूर्य योजमेन्द्र वरुणतमतुर्य प्रोक्षदास्था कृष्णास्य गणेशाग्ने तास्वा त्वास्वा बलिहिरसेद्रव्यस्वा स्वाहा अंतरिक्षायत्वा दोषायत्वा प्रपितामहेभ्यः उज्जाप्रथमे कृतवाभ्यः देवदूत प्रहरमगते ओषादे गन्धं विष्यतो आदित्यव्यञ्जनमसे प्रदन्तात्मनादिष्टं देवेभ्यः विष्णोस्तु भोसे कर्मणायजमानस्य पदरेणतः सूर्यस्तावस्तापादिकस्य त्रिदवदस्य देवारक्षन्तकस्य शिर्भिरस्य नागारक्षन्तकस्य शिरदस्य त्र्यम्बकवेद्यमन्तकं समिति मह्यग्ने बृहन्तमद्वरे समिति समदस्य परिस्थैर्यमभ्यं प्रदाव्यग्रे किङ्कुत्सतां मेदि विमन्त्रयामि स्वच्छो देवेभ्यः संवत्स्वा वानस्वच्छो देवेभ्यः संवत्स्वामि तस्मै वा गृह्णान् पोषाय तत्सवितरप्रेण्यं भर्गोदय देवोपस्वितोत्मनादच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्सरस्मिभिः అయ్యా కూర్చోండి స్వామి అందరూ. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. విజయ అగ్నిష్టాపన అయితే చెప్పండి అయిన తర్వాత. అదే మనల్ని మన గ్రామాన్ని సర్వదా రక్షించి కాపాడేటువంటి వాడు రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అని శత్రువుల చేత సహితము కీర్తింపబడినటువంటి వాడు శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి యొక్క ఆలయం జీర్ణస్థితికి చేరుకోవడం చేత ఆ స్థానంలో మరొక నూతనమైనటువంటి దివ్యమైన భవ్యమైన ఆలయాన్ని మనం పునర్నిర్మించుకుని అటువంటి ఆలయంలో ఎల్లుండి శనివారం ఉదయం 10:53 శుభముహూర్తంలో శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి యొక్క ప్రతిష్టా మహోత్సవం నిర్వహించుకునే నిమిత్తం ఈరోజు ఉదయం నుండి కూడా మనం సంకల్పం చేసి ఈ ప్రతిష్టా మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. సాధారణంగా ఒక గ్రామం అది సంపన్నమైన గ్రామమా లేదా పేదరికంతో ఉన్న గ్రామమా అని డాబాలు మేడలు ప్రతి ఇంటి ముందు మోటార్ సైకిల్ లేదా కారుతో కూడి ఉన్నట్లయితే అది బాగా సంపన్నమైన గ్రామము అని అనుకుంటా. కానీ వాస్తవానికి అది సంపన్నమైన గ్రామం కాదుట. ఏ గ్రామంలో అయితే రోడ్లు సరిగా లేకపోయినా పెద్ద పెద్ద భవనాలు కాకుండా చిన్న చిన్న తాటాకిళ్ళతో ఉన్నా అలాగే మోటార్ సైకిళ్ళు కార్లు లేకుండా కనీసం సైకిల్తో ఉన్నా సరే ఆ గ్రామంలో ఉన్న దేవాలయాలు కనుక చక్కగా శోభాయమానంగా వెలిగిపోతూ నిత్యము కూడా ధూపదీప నైవేద్యాలతో కలకలలాడుతూ ఉన్నట్లయితే అది నిజమైన సంపన్నమైన గ్రామము. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా గ్రామంలో ఏ లోటు లేకుండా ఉంది అందరికీ. కానీ ఆ గ్రామంలో ఉన్న దేవాలయాల పరిస్థితి మాత్రం కనీసం ధూపదీప నైవేద్యాలకు నోసుకోకుండా ఉందనుకోండి, అది నిజంగా సంపన్నమైన గ్రామం కాదు. అంటే గ్రామంలో మనం అభివృద్ధిలో ఉండడం ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటాం. మన తాతల కాలంలో తాటాకిల్లో ఉంటే తండ్రుల కాలం వచ్చేసరికి చక్కగా ఒక డాబా కట్టుకోవాలి, మన కాలం వచ్చేసరికి ఒక మేడ కట్టుకోవాలి, తర్వాత పూర్వం సైకిల్ మీద తిరిగితే మోటార్ సైకిల్ ఎక్కాలి, తర్వాత మన కార్లు కొనుక్కోవాలి. ఇలా ప్రతి మనిషి కూడా ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధిలోకి రావాలి అని కోరుకుంటాం. అలా కోరుకోవడం తప్పు కూడా కాదు, కోరుకోవాలి. ఇంకా ఇంకా మనందరూ కూడా అభివృద్ధిలోకి రావాలి. అలాగే మనతో పాటుగా మన గ్రామంలో ఉన్న దేవాలయాల అభివృద్ధి కూడా ఏ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలైతే కోరుకుంటారో అది నిజమైనటువంటి సంపన్న గ్రామము. కాబట్టి మీ గ్రామంలో ఉన్న వారందరూ కూడా అటువంటి సంపన్నులే. మన గ్రామంలో ఉన్న ఆలయం జీర్ణస్థితిలో ఉంది, అలా కాదు మనకన్నా స్వామి ఇంకా వైభవంగా ఉండాలి అని మీరందరూ కూడా సంకల్పించి ఇంటింటికో పువ్వు ఈశ్వరుడికో మాల అన్నట్టుగా మీరందరూ కూడా చెయ్యి కలిపి మీ శక్తిని మించి చక్కగా ఎంతటి భవ్యమైనటువంటి ఆలయ నిర్మాణం చేశారు.
దీనికి ఎంతోమంది ఉదార స్వభావం కలిగినటువంటి దాతలు ఎన్నో దూరాల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఈ గ్రామాన్ని విడిచిపెట్టి ఉద్యోగాల నిమిత్తం ఇతర ప్రాంతాల్లో దూరంగా ఉన్నటువంటి వారు కూడా తమ స్వగ్రామాన్ని మరిచిపోకుండా మన గ్రామంలో ఉన్న దేవాలయ అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. కాబట్టి మన వంతు సహాయ సహకారాలు అందించాలి అని ఎంతోమంది ఉదార స్వభావం కలిగిన దాతలందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి వస్తు రూపేణ, ధన రూపేణ, అలాగే సలహా సంప్రదింపుల రూపంలో, సేవ రూపంలో ఎంతగానో సహాయ సహకారాలు అందించారు. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఈ స్థాయికి రాగలిగాం. మన చక్కటి దేవాలయాన్ని నిర్మించుకున్నాం. ఏకరాతి ధ్వజస్తంభాన్ని మనం ప్రతిష్ఠించుకోబోతున్నాం. అటువంటి దేవాలయాన్ని చక్కగా మనం స్వామివారిని అటువంటి దేవాలయంలో ఎల్లుండి ఉదయం 10:53 ఆ రాముల వారి యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం మనం చేసుకోబోతున్నాం. మరి ఒక విగ్రహాన్ని దేవాలయంలో పెట్టి ఆ విగ్రహంలోకి దైవ స్థితి, దైవ యొక్క శక్తి అంతా కూడా రావాలి, దైవత్వం అంతా కూడా విగ్రహంలోకి రావాలి. బొమ్మగా ఉన్నటువంటి ఆ విగ్రహం బ్రహ్మగా మారాలి. బ్రహ్మ అంటే పరబ్రహ్మము, భగవంతుడిగా మారాలి. ఏ రూపాన్నైతే దాంట్లోకి మనం ఆవాహన చేస్తున్నామో అటువంటి శక్తి అంతా కూడా విగ్రహంలోకి రావాలి. అంటే ఊరికినే విగ్రహం చెక్కించేసి లోపల పెట్టేసి ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టేస్తే వచ్చేస్తుందండి అంటే అలా రాదు. దానికి ఆగమ శాస్త్రాల్లో ఏ విధంగా సంస్కారాలు చేయాలని చెప్పబడి ఉందో ఆ విధంగా ఆ విగ్రహానికి చేయవలసిన సంస్కారాలన్నీ కూడా చేసినప్పుడు ఆ విగ్రహంలోకి ఆ దైవత్వం అనేది వస్తుంది. దాని నిమిత్తము మనం 3 రోజుల పాటు ఈ యొక్క దీక్షను వహించి చక్కగా వైదికంగా చేయవలసిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా విగ్రహాలకి చేసినప్పుడు అప్పుడు ఖచ్చితంగా దాంట్లోకి దైవత్వం అనేది వస్తుంది. అప్పుడు ఆ శ్రీరామచంద్రుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని, మన గ్రామాన్ని కూడా సర్వదా రక్షించి కాపాడుతాడు. దాని నిమిత్తం మనం ఈరోజు ఉదయం నుంచి కూడా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. ఎప్పటివరకు మనం ఏం చేశాం, ఇంకా ఏం చేయాలి, ఈ పూట అసలు ఈ పూట కార్యక్రమాలు ఏమిటి అనేది ఒక్కసారి లఘువుగా మనం తెలుసుకుందాం. మొట్టమొదటిగా మనం సకల దేవతా స్వరూపిణి అయినటువంటి గోమాతను పూజించాం. ఒక గోవును పూజిస్తే సమస్త దేవతలను పూజించిన ఫలితం మనకు కలుగుతుంది. అటువంటి గోవును పూజించి చక్కగా గోవు, మంగళ వాయిద్యములు, వేదమంత్రములు, అలాగే యజమాన దంపతులు, భక్తులందరూ కూడా శ్రీరామనామాన్ని జపిస్తూ ప్రదక్షిణగా గ్రామంలో ప్రదక్షిణ చేసి వచ్చి, ఇంతకు పూర్వం మన గ్రామంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే మార్గంలో వారి యొక్క అనుమతి, అనుజ్ఞ కూడా తీసుకుని వారికి కూడా నమస్కరించి ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టి అప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. చూసేటువంటి వాడు విశ్వక్సేనుడు, విష్ణు సైన్యాధ్యక్షుడు. ఇక్కడ విష్ణువుకు సంబంధించిన అవతారమైనటువంటి రాముల వారి యొక్క ప్రతిష్ఠ చేస్తున్నాం. ఇదంతా కూడా వైష్ణవ పరంగా అంటే విష్ణు పరంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ విష్ణు గణాధిపతి అయినటువంటి విశ్వక్సేన ఆరాధన అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా విశ్వక్సేన పూజ చేసి చేస్తాం. అయితే ఈరోజు విశేషం ఏంటంటే మన లక్ష్మీనారాయణ గారు, కొపనాథ లక్ష్మీనారాయణ గారు త్రివేణి సంగమ తీర్థాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ జలాలను కూడా ప్రత్యక్షంగా ఆ యొక్క పుణ్యాహవచన కలశంలోకి వేసి మళ్ళీ వాటిని అభిమంత్రించి ఆ జలాలు అంతా కూడా చల్లడం జరిగింది. మీ అందరి మీద కూడా చల్లడం జరిగింది. దీనివల్ల శుద్ధి, వృద్ధి, అభివృద్ధి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. శుద్ధ్యర్థం, వృద్ధ్యర్థం, శాంత్యర్థం, అభ్యుదయార్థం. శుద్ధి జరుగుతుంది, వృద్ధి జరుగుతుంది, శాంతి జరుగుతుంది, అభివృద్ధి జరుగుతుంది. అవన్నీ జరగడం కోసం ఆ పుణ్యాహవచన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మీరు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి అందరినీ కూడా ఒక్కసారి ముట్టుకోమని మీరందరూ కూడా ఆ వరుణ మాకు ఇచ్చినట్టుగా మేము దాన్ని స్వీకరించాం. ఇది ఋత్విక్ వరుణ అంటారు. ఏమిటండి ఋత్విక్ వరుణ ఎందుకోసం ఇవ్వాలి అంటే, ఈరోజు మరి మీరు ఎంతో ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టి ఇంతటి దేవాలయం నిర్మాణం చేశారు. ఎంతోమంది ఇక్కడ దాతలుగా ఉన్నారు, కొంతమంది ఇక్కడ పీటల మీద కూర్చున్నారు. అయితే మీరందరూ అలా కూర్చున్నా సరే కొన్ని కార్యక్రమాలు మేము ఎక్కడి నుంచో పొరుగురు నుంచి వచ్చిన మేము చేస్తూ ఉంటాం. ఇదేమిటంటే డబ్బులన్నీ మావి, కార్యక్రమం మీరు చేస్తున్నారు ఏమిటి, అఖండ దీపం మీరు వెలిగించారంటే మేము వెలిగించద్దా అని అనుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ అందుకోసమే ఆ వరుణ అనేది తీసుకోవడం. ఎప్పుడైతే వరుణ మాకు ఇచ్చా అప్పుడు మేము చేసేటువంటి కార్యక్రమం యొక్క ఫలితం అంతా కూడా మీకు లభిస్తుంది. కాబట్టి మనకి కావాల్సింది ఫలితం కావాలి, అంతే కదండి. మనం చేసే దేనికోసం ఆ పుణ్య ఫలితం మనకి రావడం కోసం. అందుకోసం ఇక్కడ మీరు ఆ వరుణ ఇచ్చినప్పుడు, అయ్యా మీరు ఈ కార్యక్రమానికి ఆచార్య స్వామిగా ఉండి అంతా కూడా నడిపించండి అని అనిల్ సిద్ధాంతి గారికి మనం ఆ వరుణ ఇచ్చినట్టుగా మంత్రం చెప్పాం. అలాగే ఇక్కడ కొంతమంది అగ్ని ప్రతిష్టాపన మీరు చేయండి, ఈ యొక్క హోమగుండంలో అగ్ని ప్రతిష్టాపన మీరు చేయండి, మండపారాధనలు మీరు చేయండి, అభిషేక కార్యక్రమం వరుణ మేము తీసుకున్నామో అప్పుడు మేము చేసేటువంటి పూజ యొక్క ఫలితం అంతా కూడా మీకు దక్కుతుంది. ఆ విధంగా వరుణ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మనం కంకణాలు కట్టుకున్నాం. కంకణం కట్టుకోవడం అంటే ఏదో ఒక మామిడాకు, పసుపు తాడు కట్టుకోవడం మాత్రమే కాదు. మనం అంటూ ఉంటాం, ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే దాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఆయన పని అయ్యే వరకు కూడా అదే పనిగా చేస్తున్నాడు అనుకోండి, అంటూ ఉంటాం మనం. ఏమంటే ఆ పని అయ్యేగానే ఊరుకోడండి, ఆయన ఆ పనికి కంకణం కట్టుకున్నాడండి అంటాం. నిజంగా చేతికి ఏం కట్టుకోడు, అయినా కానీ కంకణం కట్టుకున్నాడండి అంటాం. అంటే
అది పూర్తయ్యే వరకు ఏ సంకల్పంతో అయితే మనం ప్రారంభించామో అది పూర్తయ్యే వరకు విడిచిపెట్టకుండా ఉంటే దానికి కంకణం కట్టుకోవడం అంటాం. తర్వాత వెళ్ళిపోతానండి, మళ్ళీ సాయంకాలం వీలైతే వస్తానండి, రేపు పొద్దున వస్తానండి, మళ్ళీ రేపు సాయంకాలం ఉండండి అంటే కుదరదు. ఎందుకంటే కంకణం ఎప్పుడైతే ధరించామో మనం పాంప్లెట్లో ఏ సమయాలు అయితే వేసుకున్నామో ఆ సమయ ప్రకారంగా ఉదయం సాయంకాలం కూడా ఈరోజు రేపు ఎల్లుండ మధ్యాహ్నం వరకు కూడా మనం ఉండి ఆ మధ్యాహ్నం పూర్తిగా శాంతి కళ్యాణం కూడా పూర్తయిన తర్వాత అప్పుడు మీకు ఆ కంకణాలను విమోచన చేయడం జరుగుతుంది. మేనవాక్షేణ్ బాబు మరొక 10 నిమిషాల్లో కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది. అందరికీ కూడా ప్రసాద వినియోగం చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఎవరి ఇంట్లోకి వారు వెళ్ళొచ్చు. వారి వేరే బట్టలు కట్టుకొని
మీకు ఎక్కడైతే భోజనాలు కంకణ కట్టుకున్న వారికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందో అక్కడికి వచ్చి భోజనం చేయవలసి ఉంటుంది. తర్వాత కాసేపు మీరు విశ్రాంతి